Hi students, so today we can do some problems, numerical problems on three-phase system. So for doing that problem we have to know some equations. So we can summarize that equations that we have derived in the last class. First one, S into E is equal to W into G, or GW is equal to SE, where S is degree of saturation, E void ratio, W water content, G specific gravity. Next equation connecting porosity and void ratio, that is porosity N is equal to E by 1 plus E. E is void ratio. Okay. Then another equation connecting bulk unit weight, degree of saturation, void ratio, specific gravity, unit weight of water. That is bulk unit weight gamma is equal to SE plus G divided by 1 plus E into unit weight of water. Okay, so this is one of the important equation. So this is bulk unit weight. From this equation we can derive the equation for dry unit weight and saturated unit weight. Okay, so I'll explain later. Then another equation which is connecting dry unit weight, bulk unit weight and water content. That is dry unit weight is equal to bulk unit weight divided by 1 plus water content. Okay, so you should by heart this equation. These are very important. So first problem, the moist unit weight of soil is 19 kilonewton per meter cube. Given that G is equal to GS 2.69 and W is equal to 9.8%, determine dry unit weight, void ratio, porosity and degree of saturation. Okay, so here bulk unit weight is given as 19 kilonewton per meter cube, and also water content is given. That is, if we know bulk unit weight and water content, there is one equation which is connecting bulk unit weight and water content. That is dry unit weight is equal to bulk unit weight divided by 1 plus water content. So from these values we can calculate dry unit weight. Okay, because bulk unit weight and water content is given. Okay, so by substituting in this equation we can calculate dry unit weight as 17 kilonewton per meter cube. Okay, so we have calculated dry unit weight. Next we have to calculate void ratio. So we know we have calculated dry unit weight from this equation, and there is an equation which is connecting dry unit weight and void ratio. That is dry unit weight is equal to G gamma W by 1 plus E. So from this equation we can calculate E. Other parameters are known. G specific gravity, which is given as 2.69. Then unit weight of water is constant, it is known, it is 9.81 kilonewton per meter cube. So we can calculate E. So this equation comes from this main equation. Okay, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ, അതായത് ഇത് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കാണാൻ ഇക്വേഷനാണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിൻ്റെയും സാച്ചുറേറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പം ഇതിൽ ഈ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിൽ ഇഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് ഫുള്ളി ഡ്രൈ, സോയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പറ്റും, ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ 0 ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ പഠിച്ചു. ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ 0 നിന്ന് 100 വരെ വാരി ചെയ്യും. ഡ്രൈ സോയിൽ ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ 0യും, ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ 100% വന്നു. അപ്പോൾ ഡ്രൈ സോയിൽ ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം 0 ആയി. അപ്പം ഗാമ ഡി, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം 0 പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. അതായത് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ. അതേപോലെ സാച്ചുറേറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗാമ സാറ്റ്, അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ 1 ആയി. അപ്പം ഇ പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിൻ്റെയും സാച്ചുറേറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട. അതിന് പകരം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഏറ്റവും കോമണായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായാലും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഇക്വേഷനാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിൻ്റെയും സാച്ചുറേറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ എസ്സിന് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എസ് 0യും സാച്ചുറേറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എസ് 1 കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ void ratio കിട്ടി. ഇനി void ratio കിട്ടിയ porosity കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് void ratioനും porosityനും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് porosity n is equal to E by 1 plus E. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് n കിട്ടും.
അതായത് പോറോസിറ്റി കിട്ടി. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ. ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ വരുന്നത്, അതായത് വോയിഡ് റേഷ്യോനും ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ. ഇത് അതായത് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ അറിയണം, വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അറിയണം, ജി അറിയണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പം ഈ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു GW/E. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ കിട്ടി. അപ്പം ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റനാണ് ചോദിക്കുക. അതായത് 3 ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്, വോയിഡ് റേഷ്യോ, പോറോസിറ്റി, ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ, വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ്, അതേപോലെയുള്ള സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പാരാമീറ്റേഴ്സ് തരും. അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എല്ലാ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം. അതായത് വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്താ, പോറോസിറ്റി എന്താ, ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്താ, വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്താ, ആദ്യം പഠിച്ചു നമ്മൾ ഓരോ ഡെഫിനിഷൻ. അത് തറവതിന് ശേഷം ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക, ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനും പഠിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓരോന്ന് ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക. അതിന് ശേഷം ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. അതിന് ശേഷം ഈ ഇക്വേഷനും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രോബ്ലം ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്. പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി 5 മാർക്കിന് 6 മാർക്കിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുക. പിന്നെ 10 മാർക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം, ദ വെറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലേ സാമ്പിൾ ഈസ് 18 kN/m³ അറ്റ് 20% ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ? അപ്പോൾ ഇതിൽ വെറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലേ സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത്, ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്, ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗാമ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 18 kN/m³. ദെൻ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ W ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 20%. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാ? ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ കാണണമെങ്കിൽ എന്തറിയണം? ഇ അറിയണം, വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജി അറിയണം. ജി എന്ന് പറയുന്നത് സോയിലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 2.67 അല്ലെങ്കിൽ 2.8 അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇപ്പം ഇ മാത്രമാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇതിൽ ഫൈനലായിട്ട് കാണേണ്ടത് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ആണ്. അപ്പം GW ഈസ് ഈക്വൽ ടു E/S. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എസ് കാണാൻ വേണ്ടി GW/E. അപ്പോൾ വോയിഡ് റേഷ്യോ അറിയണം അല്ലേ. അപ്പോൾ വോയിഡ് റേഷ്യോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നത് എന്താ? ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് തന്നാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കിട്ടും. ഏതാ ഇക്വേഷൻ? ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്, വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വോയിഡ് റേഷ്യോ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ ഗാമ D ഈസ് ഈക്വൽ ടു G∑W/1+E നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇ കിട്ടും. ഇ കിട്ടിയാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ കിട്ടും. അതാണ് പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇക്വേഷനും കണക്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ഇക്വേഷനും യൂസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ബേസിക്സ് ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തറവായിരിക്കണം. നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കാണാം. ഗാമ D ഈസ് ഈക്വൽ ടു Γ/1+W. അപ്പം ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കിട്ടി. ഇനി ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇ കാണാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അതായത് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു G∑W/1+E. അപ്പോൾ ഇതിൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം. 2.67 അസ്യൂം ചെയ്യാം, 2.65, 2.8 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലെറ്റസ് അസ്യൂം G as 2.65. ഓക്കെ, ഇത് ഡയമെൻഷൻലെസ് പാരാമീറ്റർ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി. ബിക്കോസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു Γs/Γw. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2.65. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇ കിട്ടും അല്ലേ. ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ കിട്ടും. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? E ഈസ് ഈക്വൽ ടു GW/S ഓർ E/S ഈക്വൽ ടു GW. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എസ് കിട്ടും. എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു GW/E. അങ്ങനെ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ കിട്ടി 80.4%. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ദ പ്രൊസീജിയർ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിം ക്വസ്റ്റിനാൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല. ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 10 മാർക്കിനാണ് യൂഷ്വലി ചോദിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. An embankment of 10 cubic meter cube or 1000 meter cube volume is to be constructed with a soil having void ratio of 0.8 after compaction. There are 3 borrow pits marked A, B and C having soils with void ratios 0.9, 1.5 and 1.8 respectively. The cost of excavation and transporting the soil is rupees 0.25, rupees 0.23 and rupees 0.18 per meter cube respectively. Calculate the volume of soil to be excavated from each pit and which borrow pit is most economical. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
നമുക്കൊരു എംബാക്ക്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. ഒരു സോയിലിനെ കൊണ്ടൊരു എംബാക്ക്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം. ഓക്കെ, അതായത് എൻ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഓഫ് 1000 മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം ഈസ് ടു ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് എ സോയിൽ. അതിൻ്റെ വോയിഡ് റേഷ്യോ, എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സോയിലിൻ്റെ വോയിഡ് റേഷ്യോ 0.8 ആണ് ആഫ്റ്റർ കോമ്പാക്ഷൻ. അപ്പം ഈ ഒരു എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 3 ബോറോപിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 3 ബോറോപിറ്റ് എന്നുള്ള സോയിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ബോറോപിറ്റ് ഉണ്ട്, എ, ബി ആൻഡ് സി. അപ്പോൾ ഓരോ ബോറോപ്പിലുള്ള സോയിലിൻ്റെ വോയിഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് E1, E2, E3 അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ EA, EB, EC അങ്ങനെ 3 വോയിഡ് റേഷ്യോ, 3 ബോറോപ്പിറ്റിലുള്ള സോയിലിൻ്റെ 3 വോയിഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. 0.9, 1.5 ആൻഡ് 1.8 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അതേപോലെ അവിടുന്ന് സോയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്കവേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ABC റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി 0.25, 0.23, 0.18 പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിന് ഇത്ര കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സോയിൽ എക്സ്കവേറ്റ്. ഓരോ പിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ എടുത്താലാണ് നമുക്ക് എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ആക്കാനുള്ള 1000 മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം ആവുക, അതാദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൽ ഏത് ബോറോപ്പിറ്റാണ് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മിനിമം കോസ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ വോളിയം തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ് വരും, വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് വരും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ടോട്ടൽ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്. അപ്പോൾ ഈ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാരി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റായി വരുന്നത് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, നമ്മൾ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് കാണണം. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് കണ്ടാൽ ആ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഈ ഓരോ പിറ്റിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ എത്ര വേണം വോളിയം, അതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. നമുക്ക് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എംബാക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് കാണാം, സോയിലിൻ്റെ വോളിയം കാണാം, ടോട്ടൽ സോയിൽ മാസ് അല്ലേ, അത് കാണാം. എന്നിട്ട് ആ സോയിൽ മാസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓരോ ബോറോ പിറ്റിൽ നിന്നും എത്ര സോയിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ കാണണം. ഓക്കെ, സോ അതിന് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക. അതായത് ടോട്ടൽ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് പുറത്തെടുക്കും, കാരണം വോയിഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഓരോ ബോറോപ്പിൻ്റെയും വോയിഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ടോട്ടൽ എംബാക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ വലിയ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എംബാക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ വോയിഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡും വോയിഡ് റേഷ്യോയും ടോട്ടൽ വോളിയം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇത്. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ടോട്ടൽ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്. അതിൽ നിന്ന് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്. വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിഡ് റേഷ്യോ ആണ്. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ടോട്ടൽ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഇ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് കാണണം, അതായത് ആ വലിയ എംബാക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ആണ്. 1000 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 0.8. അതായത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എംബാക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം അതിൻ്റെ വോയിഡ് റേഷ്യോ 0.8 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് കിട്ടും. അത് 555.55 മീറ്റർ ക്യൂബാണ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കാണാനുള്ള വേറൊരു പ്രൊസീജിയറും കൂടി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വോയിഡ് റേഷ്യോ ആദ്യം പോറോസിറ്റി കാണാം, E/1 + E. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ് ബൈ വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയമാണ്. വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ് ബൈ ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ് ആദ്യം കാണാം, എന്നിട്ട് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് കാണാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ വോളിയം മൈനസ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്. അത് വേറൊരു പ്രൊസീജിയർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് കാണണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. വോയിഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി 3 ബോറോപ്പിറ്റ് ഉണ്ട്, A, B, C അല്ലേ. 3ൻ്റെയും വോയിഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ബോറോപ്പിറ്റ് A, വോളിയം ടു ബി എക്സ്കവേറ്റഡ് ഫ്രം A ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് E ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയാം, ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ ബോറോപ്പിനും ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക, കാരണം ഓരോന്നിൻ്റെയും വോയിഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡും അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ VS ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് E, അതായത് 555.55 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ബോറോപ്പിറ്റിൻ്റെ വോയിഡ് റേഷ്യോ 0.9. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം കിട്ടി. ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫസ്റ്റ് പിറ്റ് എയിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്, ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ റേറ്റ് 0.25 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കുള്ള ടോട്ടൽ വോളിയം കിട്ടിയത് 1055.55 മീറ്റർ ക്യൂബാണ്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ബോറോപ്പിറ്റ് ബി, അപ്പോൾ വോളിയം എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് VS ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് E. അപ്പോൾ ബോറോപ്പിറ്റ് ബീൻ്റെ വോയിഡ് റേഷ്യോ കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം കാണാം. കോസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ വോളിയം ഇൻറ്റു ഒരു വോളിയം പെർ വോളിയത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 0.23, അങ്ങനെ ആ കോസ്റ്റ് കിട്ടി.
ഇനി ബോറോപിറ്റ് സി കാണണമെങ്കിൽ വി എസിൻ്റെ 1+Eയിൽ ബോറോപിറ്റ് സിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടു. കോസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ആ വോളിയം ഇൻറ്റു പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 280. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും എക്കണോമിക്കൽ ആവുന്നത് കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് അല്ലേ. ഇതിൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറവ് 263. സോ ബോറോപിറ്റ് എ ഈസ് മോർ എക്കണോമിക്കൽ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ആ പ്രോബ്ലം കാണാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്, അതായത് 555.55 വോളിയം ഓഫ് സോളിഡാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ. ടോട്ടൽ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വോളിയം വലിയ എംപാക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ വോളിയം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഹാവ് ടു ബി കം ഫ്രം ദ സോയിൽ മാസ് ഇൻ ദ ബോറോപിറ്റ് ഏരിയ അല്ലേ. സോ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സോയിൽ നീഡഡ് വിൽ ബി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വോയിഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സോയിൽ ഇൻ ദ ബോറോപിറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് ആ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സോളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഓരോ ബോറോപിറ്റിൻ്റെ കാണുമ്പോഴും ആ ഓരോ ബോറോപിറ്റിൻ്റെ വോയിഡ് റേഷ്യോയും ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനായി വരുന്ന രീതി ഈക്വേഷൻ തന്നെ, ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഈ പ്രോബ്ലംസ്. ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരുപാട് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവർ നെറ്റിൽ നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ചെയ്യുന്ന സമയം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.